রাধা কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জনবল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জনবল্লভ গিরিবরধারী জয় রাধা মাধব জয় হরি জয় রাধা মাধব জয় গোপী জনবল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জনবল্লভ গিরিবরধারী জয় যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যমুনা তীরবনচারী জয় বিহারী জয় যমুনা তীরবনচারী জয় বিহারী জয় রাধা মাধব জয় রাধা বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে রাম রাम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare
जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय
राधे राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव कुलकारणी मंगल महिते कुलकारणी मंगल महिते कुलकारणी मंगल महिते कुलकारणी मंगल महिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव कमलरति वर्धन मेते कमलरति वर्धन मेते कमलरति वर्धन मेते कमलरति वर्धन मेते हरिमुक्त वृंदावन मेते हरिमुक्त वृंदावन हरिमुक्त वृंदावन राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते जय श्री राधे। তো আমরা একটু মহামন্ত্র কীর্তন করব, তারপরে আমরা ভগবানের কথা আলোচনা করব। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Jai Radha Madhav, Jai Radha Madhav, Jai Radha
হরি ব্রহ্মানন্দে সকলে বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি, শিল প্রভুপাদ কি, পতিত পাবন গুরু মহারাজ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदय नगर ग्राम तारिणे। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। झूलन यात्रा महोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, पतित पावन गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे। तो আপনাদের সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘ তথা ইসকন নামহট্টর পক্ষ থেকে ঝুলন যাত্রার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা সকলেই জানেন যে ঝুলন যাত্রার আজকে দ্বিতীয় দিন। আমরা দ্বিতীয় দিনে অবস্থান করছি। দ্বিতীয় দিনের একটি লীলা আমরা আলোচনা করব। গতদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে ঝুলন বেদি তৈরি করা হয়েছিল এবং ঝুলন বেদিতে শ্রী রাধা মাধবকে কিভাবে দোল খাওয়ানো হয়েছিল। তো শাস্ত্রে বলে যারা এই ঝুলনরত রাধা মাধবকে দর্শন করে বা যারা দোলনায় দোলানোর সুযোগ পায় বা যারা দোলরত অবস্থায় দর্শন করেন তাদের আর কি হয়, তাদের আর পুনর্জন্ম না বিদ্যতে, মানে দ্বিতীয়বার আর তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এটাই বর্তমান। তাই ভগবান এই জগতে এসেছেন আমাদের সকলকে উদ্ধার করার জন্য। তো সেই জন্য ঝুলনস্থলী রেডি করা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অনন্ত কোটি গোপীদের নিয়ে সেই ঝুলনস্থলীতে খুব সুন্দর করে ঝুলনের রসকে আস্বাদন করেন এবং বিভিন্ন গোপীদের সাথে একসাথে থেকে এবং ঝুলনের বেদিতে একসাথে থেকে তিনি বিভিন্নভাবে এই রসকে আস্বাদন করার চেষ্টা করেন। কারণ আজকে দ্বিতীয় দিন, আজকে কৃষ্ণ চলেছে। আপনারা সকলে জানেন এই ঝুলনস্থলী প্রায় বর্ষণার কাছাকাছি। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থাকতেন নন্দগাঁও থেকে, এদের চুপ করাও, পাশে বসে চুপ করানো আর বাইরে ছুড়ে গেল। তো নন্দগাঁও থেকে বর্ষণা বেশ কিছুটা রাস্তা ছিল এবং কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গ করার জন্য বা এই ঝুলন রসকে আস্বাদন করার জন্য শর্টকাট দেখাচ্ছিলেন। শর্টকাটে রাস্তায় আস্তে আস্তে অনেক বন জঙ্গল ছিল। যদিও এখন বৃন্দাবন বন জঙ্গল অনেক পরিষ্কার, কিন্তু তখন বন জঙ্গল প্রচুর ছিল। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে কি করেছেন না, হঠাৎ করে যাওয়ার পথে কানাইয়ের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর এক সহচারী পদ্মা, তার নাম হচ্ছে পদ্মা, তার দেখা হয়। আর পদ্মা সখী আনন্দে উদ্বেলিত চিত্তে কৃষ্ণের সামনে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো, দুহাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ, তোমায় কোথাও যেতে দেব না। কৃষ্ণ বলে কেন? পদ্মা তখন বলল, কৃষ্ণ তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আমরা সবাই মিলে নানা স্থানে তোমাকে খুঁজে খুঁজে কত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, তবুও কোথাও তোমার দেখা আমরা পাচ্ছি না। চতুর্দিকে তোমাকে খুঁজছি, তুমি কোথায় থাকো?
আমাদের প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর কথা তোমাকে আর কি বলবো, তার দুঃখে পাথর পর্যন্ত গলে যায়। হ্যাঁ, হে বিদগ্ধ নাগর, কৃপা করে অন্তত একবার চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রাণ রক্ষা করো। তুমি যদি বলো যে এখন তোমার সময় নেই, তাহলে এখান থেকে তোমাকে আর আমরা একটি পাও নড়তে দেব। আমি কিন্তু দলে একা নয়, গাছের আড়ালে আড়ালে তাকিয়ে দেখো অনেক সংখ্যায় গোপীগণ এসে হাজির হয়েছে। তুমি যদি একবার বলেছো আমার যাওয়ার টাইম নেই, তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে। তোমাকে কিন্তু আমরা সবাই মিলে বেঁধে ধরে নিয়ে যাব। তো চতুর শিরামণি গোবিন্দ ভাবলেন, আমি যদি বলি আমার সময় নেই, তাহলে এই পদ্মা আমাকে সহজে যেতে দেবেন। তাই তিনি হেসে পদ্মাকে বললেন, হে পদ্মে, আমি দেবী চন্দ্রাবলী রূপের অত্যন্ত অনুরক্ত। তুমি কি জানো? মানে চন্দ্রাবলীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ কি করলেন, মিথ্যা করে বলতে লাগলেন যে চন্দ্রাবলীর যে রূপ, সেই রূপে আমি অত্যন্ত অনুরক্ত। এই ত্রিভুবনে চন্দ্রাবলীর মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তার নাম শোনা মাত্র আমার হৃদয় বড় কেঁদে ওঠে। আমি কখনো চন্দ্রাবলীর দেখা পাবো? তুমি আমাকে ঠিক করে বলে দাও তো পদ্ম, যে আমি কখন, কোথায়, কিভাবে গেলে চন্দ্রাবলীর দেখা পাবো। আমি অবশ্য এখন তোমার সাথে যাব, কিন্তু আমাকে আবার মহারাজ বিষভানুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে। কারণ সেখানে সেই রাজকীয় আমন্ত্রণ রক্ষা আমাকে করতেই হবে। সেই জন্য আমি এখন মহা সমস্যায় পড়েছি। শুধু তাই নয়, সকাল থেকে মহারাজের ভৃত্য আমার বাড়িতে বেশ কয়েকবার টহল দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আমায় ছেড়ে দিতে হবে, যাতে আমি সুবলের সাথে সেখানে থাকতে পারি বা সেখানে যেতে পারি। পরে আমি না হয় ফিরে এসে তোমার প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর সঙ্গে একবার দেখা করে আমার মনের ভাবের বিনিময় করব। এখন একটু চন্দ্রাবলীকে তুমি শান্ত করো, তাকে বলো যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি কত ব্যাকুল হয়ে আছি, আমার মন কত উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে একবার দেখা পাওয়ার জন্য। আমার বড় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তাই তিনি বলছেন, এইভাবে তার নম্র বাক্যে কৃষ্ণ পদ্মকে প্রীত করে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় তার সমস্ত সহচরী সখীদের সাথে নিয়ে চন্দ্রাবলী কি করলেন, সেখানে এসে হাজির হয়ে গেলেন। যাকে ফাঁকি মেরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই চন্দ্রাবলী কি করেছে, সমস্ত সখীদের নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। সেখানে তিনি চন্দ্রাবলীর সাথে নানা রকম লীলাকেলিতে অংশগ্রহণ করলেন। কানাইয়ের দুই হাত ধরে চন্দ্রাবলী তাকে বললেন, হে নন্দনন্দন, আমি আমার সব কর্তব্য কর্ম ফেলে বৃন্দারণ্যের সমস্ত জায়গায় তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তোমার দর্শন লাভ করার আশায়। কখনো তোমার দর্শন আমরা পাই, আবার কখনো পাই না। যেদিন তোমার দর্শনের সুযোগ পাই, সেদিন 4 যুগ যেন এক নিমেষে চলে যায়। আমি কেবল তোমার প্রতি প্রেমেই জীবিত আছি। তখন চতুর কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে মধুর কণ্ঠে বললেন, প্রাণপ্রিয়ে, তোমাকে বলার মতো ভাষা আমার নেই। তুমি তোমার এই বান্ধবী পদ্মাকে জিজ্ঞেস করো, আমি তোমার নিয়ে কত কি বলেছি। কৃষ্ণ তো খুব চালাক, তাই কৃষ্ণ সবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে তিনি চলে যেতে চাইছেন রাধারানীর কাছে, কিন্তু বাকি গোপীরা ছাড়বে কেন? কৃষ্ণকে অনেক কষ্টে পেয়েছে, তাই তিনি বললেন যে তুমি তোমার পদ্ম নামে যে সখী আছে তার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো যে আমি তোমার জন্য কতটা ব্যাকুল। তোমার প্রতি আমার ব্যাকুলতার কথা একমাত্র তোমার এই বান্ধবী পদ্মাই বলতে পারবে। আমি সমগ্র মন কেবলমাত্র তোমার কথাই ভেবে অন্বেষণ করতে থাকি। কি মিথ্যা কথা বলে দেখো, বনের মধ্যে তিনি চন্দ্রাবলী 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 বলে ঘুরে, না রাধে 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 বলে ঘুরে। এখন চন্দ্রাবলীকে সামনে পেয়েছে, তার গুণগান গাইতে হবে, নাহলে মাথা ঠান্ডা না থাকলে এখন ঝামেলা পড়ে যাবে। মেয়েরাও সবাই মিলে দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখবে, যেতে দেবো না। তাই চন্দ্রাবলীকে এইভাবে তিনি বলছেন যে যেদিন তোমার দর্শনের আমি সুযোগ না পাই, সেদিন আমার বড় কষ্ট হয়। আমি কেবল তোমার প্রতি প্রেমেই জীবিত রয়েছি।
আমি যদি একবারও তোমার এই যে নাম বলছে, আমি সমগ্র বন তোমাকে অন্বেষণ করতে থাকি, আর বনের মধ্যে কেউ যদি একবার চন্দ্রা নাম ধরে উচ্চারণ করে, তাহলে কি হয়, তৎক্ষণাৎ আমি ধৈর্য হারিয়ে তার পদতলে বসে যাই, যে ওই কি আমার চন্দ্রাবলী আসছে। চিন্তা করেন, অন্য জায়গায় প্রেম করছে আর এখানে আরেকজনকে এরকম মধুর মধুর কথা বলছে। এমনকি যদি আকাশের চন্দ্রের দিকে আমি তাকাই, তখন আমার কি মনে হয়, শুধু তোমার কথাই মনে হয়। আমার সর্ব ইন্দ্রিয় তোমার দেহের সান্নিধ্য লাভের অনুকূল। প্রিয়, আমি এখন তোমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করলাম। যখন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলী এইভাবে কথা বলছিলেন, তখন শ্রী রাধিকার সারিকা নিকটবর্তী একটি বৃক্ষ শাখায় বসে সব কথাগুলো শুনেছে, বুঝেছে। রাধারানীর এক পাখির নাম আছে শাড়ি। আপনারা যে শাড়ি পরছেন সেই শাড়ি নয়, শাড়ি, পাখির নাম শাড়ি। আর কৃষ্ণের পাখির নাম সুখ। সুখ আর শাড়ির দ্বন্দ্ব আছে, ঝগড়া হয়, তাই না? সুখ কি করে, কৃষ্ণর গুণগান করে, কৃষ্ণ হয়ে কথা বলে। আর শাড়ি কি করে, শ্রীমতী রাধারানী হয়ে কথা বলে। এখন কৃষ্ণ আর চন্দ্রাবলী দুজনে গলায় এরাম করে হাত দিয়ে চোখে চোখ, মুখে মুখ রেখে এইভাবে কথা বলছে। আর অনত দূরে গাছের ডালে বসে রয়েছে কে, পাখি, শাড়ি পাখি বসে, সে কান খাড়া করে সব শুনছে। ওরে বেটা, হ্যাঁ, সব কুকুরেই ছিপ ফেলছে, তো রোগ খুব বাজে, বুঝতে পেরেছেন। নিকটবর্তী ডালে সব শুনেছে। শাড়িটা তৎক্ষণাৎ উড়ে গিয়ে রাধারানীর সখীদের কাছে গেল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং চন্দ্রাবলীর সংলাপ আবৃত্তি করে তাদের শোনালো, ধীর আগুনটা লাগিয়ে। রাধারানীর যে সমস্ত সখীরা ছিল, তাদের কাছে পাখি গিয়ে সব বলে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন শুনে ললিতার অত্যন্ত রাগ হলো। সে অন্যান্য সখীদের বলল, তোমরা সবাই গোবর্ধন মল্লের বাড়িতে চলো, মানে চন্দ্রাবলীর স্বামী, বাড়িতে গিয়ে তাকে সবকিছু বলো। তার স্ত্রীকে তখন যেন সে ঘরে বন্ধ করে রাখে, এই কথাও তাকে বলবে। সখীগণ তখন চন্দ্রাবলীর শাশুড়ি করলার গৃহে গেল। তিনি সব শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন। ওই যে চন্দ্রাবলী এসেছিল, এ রাধারানীরই যার তো খুঁড়তো বোন, আর রাধারানীর মতনই দেখতে চন্দ্রাবলী, এত অপূর্ব সুন্দরী দেখতে, বুঝেছেন। চন্দ্রাবলী শ্বশুর বাড়ি গেছে, গিয়ে তার শাশুড়ির নাম হচ্ছে করলা। এই শাশুড়ি গুলো সব উদ্ভট নাম। হ্যাঁ, কোথায় এর শাশুড়ির নাম কি ছিল, জটিলা, আর হচ্ছে করলা। কারণ পরবর্তীকালে হয়তো জানবো কারো শাশুড়ির নাম ঝিঙে, পটল এসব বেরোতে পারে, গ্যারান্টি নেই। তো করলা হচ্ছে তার শাশুড়ির নাম, বুঝতে পেরেছেন। তিনি এইসব শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং শখ করতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের দিকে চললেন। পদ্মা কিছুটা দূর থেকে সেই বৃদ্ধাকে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীতা হলেন এবং পদ্মা গিয়ে চন্দ্রাবলীকে তার শাশুড়ি করলার আগমনের খবর বলল। ওরে সখী, তোর শাশুড়ি আসছে, আর তুই কৃষ্ণকে নিয়ে এই কুঞ্জের ভেতরে লীলা করছিস। আসছে, তোদের দুজনকে হাতে নাতে ধরে আজ দুজনকে নিয়ে গাঁয়ের মোড়লের কাছে বসবে। পার্টি অফিস থাকেনি তখন, অবশ্য থাকলে তো পার্টি অফিসই নিয়ে যেত। যাই হোক, এরকম চন্দ্রাবলী ভয়ে তখন মুহ্যমান হয়ে পড়লো। অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ স্বরে তখন কৃষ্ণ বললেন, আরে আমি তো আছি নাকি। কি বললো, আরে আমি তো আছি নাকি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি আছি, বুঝেছেন, আমি এখানে রয়েছি তোমাদের রক্ষা করার জন্য। তখন নিমেষেই কৃষ্ণ কি করলেন না, কাত্যায়নী দেবীর রূপ ধারণ করলেন। চন্দ্রাবলীর সখীগণ কৃষ্ণকে এই রূপ দর্শন করে খুব খুশি হলো। ইতিমধ্যে করলা সেখানে এসে অত্যন্ত কুপিতা হয়ে সেখানে পৌঁছালেন এবং বললেন, এখন আমি তোমাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছি। তোমরা প্রত্যেক দিন সকালে আমার বৌমাকে নিয়ে এসে পর পুরুষের সঙ্গ করাও। তোমরা মেয়েগুলি এরম বদমাস, নষ্ট চরিত্রে। খুব রেগে রইল। হ্যাঁ, এর জন্য আজ আমি তোমাদের সকলকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব। বৃদ্ধার এই কথা শুনে পদ্মা বলল, তুমি সব নির্দয় কথাবার্তা বলছো কেন? আমরা তোমার বৌমাকে নিয়ে এসেছি, এই দেখো, তাকে দেখো, কাত্যায়নী দেবীর পূজা করার জন্য। আর কৃষ্ণ এখন কি, কৃষ্ণ এখন দুভুজ শ্যামসুন্দর মুরালীধর রূপে নেই। এখন কৃষ্ণ তার রূপ পরিগ্রহ করেছে দেবী কাত্যায়নী রূপে, বুঝেছেন। তাই সেই রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর এখানে দেখো কত ভক্তি ভরে তোমার বৌমা কাত্যায়নীর পূজা করছে।
তার কাছে তোমার পুত্রের মঙ্গল কামনা করছে। দেবী এখানে তার স্বরূপে বিরাজ করছিলেন, কিন্তু তোমাকে দেখে তিনি এই মূর্তি বা এই রূপ পরিগ্রহণ করেছে। বুঝা গেল? শাশুড়ি যখন রেগে মেগে ঢুকে গেছে ঘরের মধ্যে, দেখছে দেবী কাত্যায়নী মতো মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে এই যে তুমি উল্টো পাল্টা কথা বলতে বলতে তোমার বৌমার নামে আমাদের নামে দুর্নাম করতে করতে আসলে, দেবী কাত্যায়নী এই সমস্ত কথা শুনে তিনি মূর্তির রূপ ধারণ করলেন। তাহলে তিনি সাক্ষাৎ একজন দেবী আমাদের সামনে বসে পূজা গ্রহণ করছিলেন, আর তোমার বৌমা তোমার ছেলের নামে পূজা দিচ্ছিল যাতে তোমার ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। করলা এইসব দেখে খুব প্রীত হলেন এবং সমস্ত সখীদের আশীর্বাদ করলেন। চন্দ্রাবলী তার শাশুড়িকে প্রণাম করলো। করলা চন্দ্রাবলীকে আশীর্বাদ করে তাকে খুব স্নেহ সহকারে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারা চলে যাবার পর সুবল বললেন, হে সর্বসেরা ইন্দ্রজালিকা, আর ইন্দ্রজাল বিদ্যায় তোমার জ্ঞান সফল হয়েছে। কৃষ্ণ তখন মুচকি হাসলেন এবং সুবলকে নিয়ে রাধারানীর কুঞ্জের দিকে চললেন। দূর থেকে রাধারানী কৃষ্ণকে আসতে দেখে তার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেন? যেখানে ছিলে সেখানে খেতে দিল না। কৃষ্ণকে বলছে, কে বলছে? রাধারানী। সুবলের সঙ্গে যখন যাচ্ছে, আর সুবল হচ্ছে ওর নিজের ভাই, একদম রাধারানীর মতো দেখতে। কেন এতক্ষণ যেখানে ছিলে তারা খেতে দিল না? রাধারানী মুখ ঘুরিয়ে নিচে রেগে মেগে। বুঝতে পেরেছেন? গভীর বিষাদে তার চিত্ত আচ্ছন্ন হলো। ললিতা কৃষ্ণকে বললেন, তুমি একজন সৎ, তুমি সর্বদাই পর স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন কুঞ্জে কেলিরঙ্গ করো। এখন এখানে আর এক পদক্ষেপ তুমি এগিয়ে আসবে না। তুমি যদি তোমার প্রাণ রক্ষা করতে চাও তাহলে তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। যার সাথে তুমি এতক্ষণ লীলা করছিলে সেই স্থানে গিয়ে তার সাথে লীলা করো। ভগবানকে বলছে, চিন্তা করেন। ললিতা বলছে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, চিন্তা করেন, ভগবানকে বলছে যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আর এক পাও এগোবে না। যার সঙ্গে এতক্ষণ লীলা করছিলে তার কাছে গিয়ে তুমি লীলা করতে যাও, এই স্থানের আশা ত্যাগ করো, যাও। রাধারানী তোমার জন্য নেই। আর ললিতার কাছে এইসব কথা শুনে কৃষ্ণ আবেগিত কণ্ঠে বললেন, ললিতে, আমি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হচ্ছ কেন? আমি রাধারানীকে ছাড়া ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করতে পারি না। সে প্রাণেশ্বরী, আমার প্রাণের নিয়ন্তা। রাধা নাম, রাধার রূপ, রাধার গুণাবলী আমার আত্মা এবং আমার প্রাণ স্বরূপ। তুমি আমার অনুরাধা, অনুগ্রহ করে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো। ললিতার কাছে হাত জোর করে কৃষ্ণ বলছেন। ললিতার কাছে এইসবে আবেদন করে কৃষ্ণ করজোড়ে রাধার কাছে গিয়ে তার চরণ কমলে বসলেন। কৃষ্ণ এখন গিয়ে রাধারানীর পায়ের কাছে বসেছেন, চিন্তা করেন। এবং তার নয়নাশ্রুতে রাধার পদসরোজ নিষ্মাত হতে লাগে। কৃষ্ণ কাঁদছে আর কৃষ্ণের চোখের জলে শ্রীমতী রাধারানীর চরণ বিধৌত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ কাতর স্বরে রাধারানীকে অনুনয় করে বলতে লাগলেন, হে রাই, হে রাই, আমাকে রক্ষা করো, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করো। রাধারানীকে বলছি, হে রাই, তুমি আমাকে কৃপা করে রক্ষা করো। মানিনী রাধা এমনকি একবারও তার দিকে তাকালেন, শুধু মুখটা কেমন করে বাঁকালেন। মেয়েরা ভালো বাঁকাতে পারেন, আর বাঁকান তো। মেয়েরা মুখটা বাঁকাতে পারেন ভালো করে, কেমন বাঁকায়? এই ছেলেরা বাঁকাবো, মেয়েরা লজ্জা পাচ্ছে। আমরা বাঁকি দেওয়া দিকে এরকম বাঁকি দেন, ঠিক করে বাঁকি দেন। মুখটা আমাকে এরকম করে বাঁকিয়ে দিল। রাধারানীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখটা এরকম বাঁকিয়ে দিল। কৃষ্ণ কি করে, কৃষ্ণের সেই অবস্থা দর্শন করে বিশাখার নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন, রাধে, কৃষ্ণের প্রতি তোমার এমন রাগ প্রদর্শন করা উচিত নয়। তুমি ভালোভাবেই জানো যে শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই দুষ্ট একটা লম্পট পুরুষ। তুমি তো জেনে শুনেই এরকম একটা মানুষকে ভালোবেসেছো। এমনকি এইসব জেনেও তুমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছো, তাই তার প্রতি প্রেম তুমি বিকশিত করেছো। কিন্তু তুমি কি জানো রাধে, সে তোমার প্রতি কত আসক্ত, কত অনুরক্তা? তোমাকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। আমার কথা শোনো, তোমার রাগ পরিত্যাগ করো। অভিমানী ভারাক্রান্ত রাধারানী যখন বিশাখার কাছ থেকে এইসব কথা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, বিশাখে, তুমি কি ধরনের প্রধান সখী? তুমি কার দলের লোক? তুমি তো আমার সখী, তাহলে তোমার কার হয়ে কথা বলা উচিত? তুমি আমাকে বারবার অনুরোধ করছো এই দুষ্ট কৃষ্ণকে মার্জনা করার জন্য।
শ্রীকৃষ্ণ এরপর একজন গায়িকার বেশ ধারণ করলেন, তারপর একটি বীণা হাতে নিয়ে তিনি রাধারানী এবং সমস্ত সখীগণের স্থানে গেলেন। রাধারানী জিজ্ঞাসা করলেন, এই মেয়েটিকে? বিশাখা বললেন, হচ্ছে শ্যামা সখী, তার পেশা হচ্ছে বীণা বাদন করা। তোমার মহাগুণাবলীর কথা সে শুনে এখানে এসেছে। শ্রী রাধা শ্যামা সখীকে বীণা বাদন করতে বললেন। সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞদের গুরু শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর করে সুমধুর সুধাস্রাবী ঝংকার তুলে বীণাটি বাজাতে শুরু করলেন। বীণার সুর ঝংকার চতুর্দিকে অনুরুক্ত হতে লাগলো। সেই মধুরিমারময় সুরমর্চনা শ্রবণ করে শ্রীমতী রাধারানী আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ কি করলেন? বীণা বাজাতে লাগলেন একটা মহিলার বেশ ধারণ করে, আর এত সুন্দর বীণার তান তুললেন যে সেই সুরে কি হলো না, শ্রীমতী রাধারানীর ভেতরে যত রাগ ছিল ধীরে 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 গলতে আরম্ভ করলো। তৎক্ষণাৎ শ্যামা সখী রূপী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ হলে আলিঙ্গন করতো না, এখন কৃষ্ণ একটা মেয়ে রাধারানী, এত সুন্দর এই মেয়েটি বীণা বাজাচ্ছে দেখে রাধা কি করলেন, ওই মহিলা রূপী কৃষ্ণকে, বীণা বাদনরত কৃষ্ণকে কি করলেন, আলিঙ্গন করলেন, জড়িয়ে ধরলেন এবং কৃষ্ণ প্রতি আলিঙ্গন করলেন। মানে রাধা যখনই ওকে আলিঙ্গন করলেন, আর কৃষ্ণ তো আলিঙ্গন করার ফাঁকতাল খুঁজছে, ওঝাপাক করে আবার টিপে ধরেছে জড়িয়ে, বুঝেছেন? এবং শ্রীরাধার বৃন্দাভরে চুম্বন করলেন এবং সমস্ত সখীগণ তখন শ্রী শ্রী রাধা মাধবের জয়, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের জয়, শ্রী শ্রী রাধা মাধবের জয় ধ্বনি করুন। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব, সখীবৃন্দ কি। সেই জন্য কি করলেন, কৃষ্ণ তখন রাধাকে জড়িয়ে ধরলেন আর রাধার কপালে, রাধার গালে, রাধার ঠোঁটে চতুর্দিকে চুম্বন করতে লাগলেন। রাধা তাকে এই যে চুম খেতে লাগলো, এই চুমটা তো চেনা চুম, বোঝা গেল এই চুমটা চেনা চুম, তাই কৃষ্ণ তাকে খায়। যখন এই চুম খাচ্ছে চতুর্দিকে, রাধা ভালো করে মুখটা দিকে তাকিয়ে দেখছে, এটা কে? হ্যাঁ, ফিগারটা দেখছি মেয়ের, কিন্তু চুমটা তো আমার চেনা চুম, কে? তখন কি করতে লাগলেন, সমস্ত সখীগণ জয়ধ্বনি করতে লাগলো। শ্রী রাধা তখন ধীরে 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 কৃষ্ণকে চিনতে পারলেন এবং তখন রাধারানী কি করলেন, আর রাগ না দেখিয়ে আবার মুচকি হেসে ফেললেন। সেই মহিলা বাদনরত, বিনা বাদনরত রাধারানী কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে। এই লীলাটা হয়েছিল বর্ষণার কাছে মানকর নামে একটি গ্রামে, তাই সেই জায়গার নাম আজও হয়ে রয়েছে মানগড়। শ্রীমতী রাধারানীর মান মঞ্জন হয়েছিল এই জায়গায়। তো এই জায়গায়, এই স্থানে গেলে আমরা এই সুন্দর করে লীলা কথা আলোচনা করি এবং শ্রীমতী রাধারানীর জয়ধ্বনি প্রেমধ্বনি করি এবং রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করি, কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি যে আমাদের যেন কৃষ্ণ ভক্তি হয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীল প্রভুপাদ কি, পতিত পাবন গুরুদেব কি, গৌর প্রেমানন্দে। আগামীকাল ঝুলন যাত্রার তৃতীয় দিবস। আগামীকাল মায়াপুরের শাহাপুর নামক গ্রামে ঠিক এরকমই সন্ধ্যারতি, ভজন কীর্তন এবং ভগবানের আবার নিত্য নতুন কথা আমরা শ্রবণ করব। তার সাথে থাকছে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রসাদ। হরি বল। তাই সকলে সুস্বাগতম। আর যারা যেতে পারবেন না, তারা অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক চ্যানেলের চোখ রাখবেন, তাহলে এই সমস্ত লীলা বা সমস্ত অনুষ্ঠানটি আপনারা লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে পাবেন। হরে কৃষ্ণ।